مبلغ صاحب بولے قیامت کب آئے گی؟ متی الساعۃ یا رسول اللہ، آقا بتائیے قیامت کب آئے گی؟ تو فرمایا پیارے نبی نے قیامت کے بارے میں پوچھ رہے ہو، میں بھی کچھ پوچھوں؟ ارے کیا آقا پوچھے؟ تو آقا نے فرمایا ما عادت لہا، قیامت کے بارے میں سوال کرنے والے تم سے میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ تو نے قیامت کی تیاریاں کیا کی ہیں؟ بولو سبحان اللہ۔ آپ سے اگر میں پوچھوں کہ آپ نے قیامت کی تیاریاں کیا کی ہیں، آپ کہیں گے ذکر اللہ، ہم نماز کیوں پڑھتے ہیں، ماہ رمضان کے روزے کیوں رکھتے ہیں، ہم نے حج کر کے حاجی کا جو مقام ہے وہ حاصل کیوں کیا ہے، ماں باپ کی خدمت کیوں کرتے ہیں، جلسے میں جا کر علماء کی تقریر کیوں سنتے ہیں، مسیح ملت کی زیارت کیوں کرتے ہیں، شہید ملت کی بارگاہ میں حاضر کیوں ہوتے ہیں، یہ سب قیامت کی ہی تیاریاں۔ علامہ فیضان رضا فرمائیں گے کہ ہم نماز کی پابندی کیوں کرتے ہیں، جلسوں میں جا کر نعت پاک کیوں پڑھتے ہیں، بچوں کو تعلیم کیوں دیتے ہیں، یہ سب قیامت کی ہی تیاریاں ہیں۔ مولانا مبارک حسین صاحب فرمائیں گے کہ ہم مسجد میں امامت کیوں کرتے ہیں، گلی گلی نگر نگر جگہ جگہ بستی بستی قریہ قریہ بنگال بہار اڑیسہ اور مدھیہ پردیش اور دیگر صوبوں میں جا کر تقریر کیوں کرتے ہیں؟ کیا کیا نام لیا تھا سب کے اللہ تعالیٰ انہیں خطیب ایشیا و یورپ بنا دے۔ میں تو ایک مہینے کے بعد ہالینڈ جا رہا ہوں الحمدللہ تقریر کے لیے، 3 مہینے کے لیے، سبحان اللہ، لیکن ان کے لیے بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں بھی خطیب ایشیا و یورپ، محبت سے بولے سبحان اللہ اور عقیدت سے سبحان اللہ۔ یہ فرمائیں گے یہ سب کیوں ہے؟ قیامت کے لیے ہی تیاریاں ہیں۔ آقا نے اپنے صحابی سے پوچھا بتاؤ کہ تو نے قیامت کی کچھ تیاریاں کی ہے یا نہیں؟ تو صحابی کا عقیدہ دیکھو، صحابی کا نظریہ دیکھو، صحابی کی فکر دیکھو۔ عرض کیا یا رسول اللہ میری ماں میرے بابا کے قدموں پہ قربان، میں نماز کی پابندی بھی کرتا ہوں، ماہ رمضان کے روزے بھی رکھتا ہوں، مالوں کی زکوٰۃ بھی دیتا ہوں، غریبوں کی مدد بھی کرتا ہوں، صدقہ بھی دیتا ہوں، فطرہ بھی دیتا ہوں، ماں باپ کی خدمت بھی کرتا ہوں، بڑوں کا ادب بھی کرتا ہوں، چھوٹوں پہ شفقت بھی کرتا ہوں، آپ کی چھوٹی چھوٹی سنتوں پہ عمل بھی کرتا ہوں۔ مگر اے آقا جب قیامت کا دن ہوگا، حشر کا سامان ہوگا، بلا کی گرمی ہوگی، نہ زبان ہوگی نہ دماغ ہوگا، نہ کسی کے منہ کی پہچان ہوگی، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، باپ بیٹے سے بھاگ رہا ہے، ماں بیٹی سے بھاگ رہی ہے، بیوی شوہر سے بھاگ رہی ہے، شوہر بیوی کو دے کر بھاگا جا رہا ہے، بھائی بھائی کو دے کر بھاگ رہا ہے، دوست دوست دے کر دور بھاگ رہا ہے، چھپنے کی کوشش کر رہا ہے، سب پسینے میں تربتار۔ اللہ، لیکن شہید ملت سے سچی محبت رکھنے والوں کا حال کیا ہے؟ اگر سن لیں گے نا سبحان اللہ طبیعت کھل جائے گی، باغ باغ ہو جائے گی کہ ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا، اوڑھ کر نوری چادر وہ آ جائیں گے، سارے محشر کا نقشہ بدل جائے گا۔ نفسی نفسی کا عالم ہے۔ صحابی عرض کر رہے آقا آپ نے مجھ سے پوچھا کہ قیامت کے لیے تو نے تیاریاں کی کیا کی ہے؟ تو آقا سنیے، اللہ کی بارگاہ میں جب اعمال پیش کیے جائیں گے اور میں بارگاہ خداوندی میں حاضر ہوں گا تو نمازوں کو پیش نہیں کروں گا، روزے کو پیش نہیں کروں گا، اپنا حج پیش نہیں کروں گا، زکوٰۃ پیش نہیں کروں گا، اعمال پیش نہیں کروں گا، نیکیاں پیش نہیں کروں گا۔ سب سے بڑی دولت جو میرے پاس ہے وہ آپ کی محبت کی دولت ہے، آپ کی محبت پیش کر دوں گا اللہ کی بارگاہ میں، بس آپ کی محبت پیش کروں گا، اس لیے کہ ہم جملہ صحابی کا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے، نہ طاعت پر نہ تقوی پر نہ زہد و اتقا پر ہے، ہمارا نام جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ۔ اے آقا میں تو آپ کی محبت پیش کر دوں گا، اب میں آپ کو جہاں تک پہنچانا چاہتا
मा मन अहबब, तुम दुनिया में जिससे मोहब्बत करते हो कयामत के दिन उसी के साथ रहोगे। सुभान अल्लाह। आका के जुमले पर गौर करना, इसलिए कि निज़ामे कायनात तो बदल सकता है, फरमाने नबी नहीं बदल सकता। कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। फरमाया दुनिया में तुम जिससे मोहब्बत करते हो कयामत के दिन उसी के साथ रहोगे। तो जो शहीद मिल्लत से मोहब्बत करता है, मसीह मिल्लत से मोहब्बत करता है, वो शहीद मिल्लत के साथ रहेगा, और जो हीरो हीरोइन से मोहब्बत करेगा हीरो हीरोइन के साथ रहेगा। ए भैया तेरे नाम कहाँ जा रहे हो? पैंट इतना चुस्त पहन लिया, लगता ही नहीं कि इन्होंने सिलवा कर पहना या पहनने के बाद सिलवाया है। जाएंगे घड़े घड़े पेशाब करेंगे, पूछो क्या कर रहा है, बोले मैं VIP हूँ। मैंने कहा खड़े खड़े पेशाब करने का नाम VIP होता तो गधा और बैल से बड़ा कोई VIP। आइए जरूरत से फारिग होकर आइए, चूंकि 2 बजे के बाद तकरीर हो रही है तो मजमे को बेदार रखना जरूरी है। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह और अकीदत से या रसूल अल्लाह। जमाना कुछ कहे दीवाने अपनी जान दे देंगे मगर दामन न छोड़ेंगे तुम्हारा या रसूल अल्लाह। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, हमारे घर भी हो एक दिन चरागा या रसूल अल्लाह। बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो जो दुनिया में जिससे मोहब्बत करेगा कयामत के दिन उसी के साथ रहेगा। आपने देखा होगा कि जब तेज हवा चलती है, आंधी आती है, तूफान आता है, पेड़ पौधे हिलने लगते हैं, अशजार झूमने लगते हैं, पत्ते जमीन पर गिरते हैं। आपने देखा होगा कि पत्ते को हवा उड़ाए उड़ाए फिरती है, वो पत्ता कभी नाली में जा रहा है, वही पत्ता कभी जूतों के नीचे आ रहा है, वही पत्ता कभी गाड़ियों के नीचे दब रहा है। लेकिन उन्हीं पत्तों में आपने कुछ पत्ते को देखा होगा, आंधी आई चली आ गई, तूफान आया चला गया, हवा चली चली गई, लेकिन पत्ता अपनी जगह पे महफूज व मामून है, पत्ते में कोई हरकत नहीं, पत्ता सेहत और सलामती के साथ है। मैं बड़ा परेशान और आगे बढ़कर पत्ते से पूछने लगा, एक पत्ता उड़ने वाले पत्ते भी तेरे भाई पत्ते हैं जो नालियों में जा रहे हैं, जो कभी गंदे नालियों में जा रहे हैं, कभी गाड़ियों के नीचे आ रहे हैं, कभी जूतों के नीचे आ रहे हैं, कभी कूड़ा करकट की जगह पे जा रहे हैं। तू भी पत्ता है, तेरे अंदर हरकत नहीं, तू साकिद और जामिद है, अपनी जगह पे खैरियत के साथ है। ये बात मेरी समझ में नहीं आती। तो पत्ते ने जवाब दिया, ए जिक्रुल्लाह, मुझे गौर से देखो, उड़ने वाला पत्ता जो उड़ रहा है उसके ऊपर किसी का दस्ते शफकत नहीं है। जो बेवसीले के पत्ते हैं जो नालियों में जा रहे हैं, गाड़ियों के नीचे आ रहे हैं, कदमों के नीचे आ रहे हैं। मैं हल्का फुल्का जरूर हूँ, उड़ने वाले पत्तों का रिश्तेदार पत्ता तो हो, लेकिन मेरे ऊपर एक भारी पत्थर है और भारी पत्थर के नीचे मैं दबा हुआ हूँ, इसलिए हवा का असर नहीं होता, तूफान का असर नहीं होता, आंधी का असर नहीं होता। जबलपुर वाले अपनी समाज मेरी गुफ्तगू से करीब करो कि जब कयामत का दिन होगा, नफसी नफसी का आलम होगा, जो बेवसीला के लोग हैं पत्ते की तरह उड़ते हुए नजर आएंगे और जिन दीवानों की गर्दन में शहीद मिल्लत की गुलामी का फैसला है उनके दामन में छुपे हुए नजर आएंगे। शहीद मिल्लत, जानशीन हुजूर शहीद मिल्लत, खानदान हुजूर शहीद मिल्लत, नारे तकबीर। दिल बस खौफ से पत्ता सा उड़ा जाता है, पल्ला हल्का सही भारी है, भरोसा तेरा। ये वो बारगाह है आलीजा, ये दूर नहीं, बरेली शरीफ से करीब एक जिला है रामपुर। क्या है? रामपुर। वहां मजार है हाफिज शाह जमालुल्लाह का। बोलो सुभान अल्लाह। हाफिज शाह जमालुल्लाह की बारगाह में रमजान से बस एक रोज पहले 5-6 मुरीद भागते हुए आए। हजरत, कल से मस्जिद में नमाज़े तरावी के लिए एक हाफिज की जरूरत है, मैं आपकी बारगाह में हाफिज लेने आया हूँ। एक मुरीद ने सबकी नुमाइंदगी करते हुए कहा। तो गौर करें आप, चाय पीने वालों, हाफिज शाह जमालुल्लाह ने फरमाया, मेरे पास जितने हुफाज थे
مسجدوں میں میں نے متعین کر دیا، سب کا انتخاب کر دیا گیا، لیکن اب میرے پاس کوئی حافظ نہیں۔ مریدین بڑے ضدی تھے، مریدین بولے ہم آپ کے مرید، آپ ہمارے پیر۔